Hello everyone, this is Professor Ananta Chaudhary, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department from SPM Polytechnic Kumte, Solapur. We will continue our discussion on Unit 4 8051 Memory and IO Device Interface. Before we start the today's lecture, in the last lecture we were studied about memory interfacing. In that session we studied about how to interface data and program memory with some example. Let us move toward the today's discussion. Learning object of today's session is explain the interfacing of matrix keyboard, LED and 7 segment display with 8051 microcontroller. After the session, student will be able to interface matrix keyboard with 8051 microcontroller, interface LED and switches with 8051 microcontroller, differentiate common anode and common cathode LED display, write assembly language to display number on 7 segment display and interface 7 segment display in multiplex mode. The concept map shows us 8051 has a input and output device. Input device is a 4x4 matrix keyboard is connected or interfaces, and output device is LED 7 segment display, LCD, any type of display we can interface with the 8051. So let us move toward the matrix keyboard. First is matrix keyboard. Before we start the matrix keyboard, while the designing the 8051 microcontroller based system, we have to expand the IO ports, as a port 0 and port 2 are used to interface external memory. The IO device such as LED, relay, keyboard, LCD, 7 segment display, stepper motor can be interfaced using port pin of 8051 microcontroller. The need of matrix keyboard are mostly widely used input device of 8051. Keyboard are organized in matrix of rows and columns as we show in figure. Switch are not directly connected to port instead of matrix keyboard are used because it helps the saving of number of pins used in pins, because if single switch we can connect or interface, then we require 16 pins. So that's why to reduce the pins we use the matrix keyboard. For example, 16 switch needs 16 port pins, whereas 4x4 matrix keyboard uses only 8 pins. 4x4 matrix keyboard interface, as see here, there is a rows and columns. Okay, port 1 as a rows and port 2 as a column, means port 1 is the out port and port 2 is the in port. Okay, using the register. This is the structure of 4x4 matrix keyboard interface. 4x4 matrix keyboard interface identification of key pressed. For example, if port 2 the value are currently 1101, means 1101, port 2 is the in port, that's why D3, D2, D1, D0 is equal to 1101. The 0 indicate that a button is D1, as we see in diagram. Okay, 0 indicates that the button in D1 column is pressed. D1 column is pressed. So we have identified the column now. 1 is written on all rows are made 1 again. Then the microcontroller ground the rows one by one and check in which case the column is logic 0. After the key press detection, microcontroller wait 20 milliseconds for bouncing
अँड देन स्कॅन द कॉलम अगेन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला इथं की स्विच प्रेस झालेला आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, कॉलम्सला सगळ्याला 1 दिलेले आहेत आणि रोजला सगळ्याला 0 दिलेलं आहे. ओके, मग ज्या पिन आपल्याला प्रेस करण्यासाठी काय केलेलं आहे, कॉलममधला कुठला तर पिन आपण काय केलेलं आहे, ग्राउंड केलेलं आहे आणि त्यानुसार आपल्याला ते स्कॅन कुठला की प्रेस केलेलं आहे हे समजतं आहे. ओके, मग इथं 1 की आपल्याला प्रेस केलेलं आहे. ओके, मग अशा प्रकारे प्रत्येक वेळेस आपण काय करणार आहे, 1 बाय 1. आता परत काय करतो आपण, नेक्स्ट कॉलम 0 करणार आणि त्यातला कुठला की प्रेस झाला आहे हे चेक करणार, म्हणजे लॉजिक 0 आपण चेक करतो. ओके, नेक्स्ट, इंटरफेसिंग ऑफ LED with 8051 microcontroller. There are two methods of interfacing with LED. First method is LED is connected, cathode connected to port 2 and cathode connected to port 2 and anode is connected to +5 volt. This is the one method. Second method is anode is connected to port 2 and cathode is connected to ground. Okay, the LED is connected to port 2 or any other port of 8051 through a current limiting resistor. In method 1, the LED will be glow only if pin value of the 8051 control is low. मेथड 1 मध्ये ॲनोडला +5 व्होल्ट दिला आहे, पण कॅथोड 0 असेल तरच LED काय होणार आहे, ऑन होणार आहे, कारण फॉरवर्ड बायस थ्रू. ॲज अ करंट फ्लो टुवर्ड्स द पिन +5 व्होल्ट सप्लाय ड्यू टू इट्स लोअर पोटेन्शियल. इन मेथड 2, द LED विल ग्लो ओनली इफ द पिन व्हॅल्यू ऑफ द 8051 मायक्रोकंट्रोलर इज हाय ॲज द करंट फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड. कारण आपल्या LED काय करायचं, फॉरवर्ड बायस करायचा. नेक्स्ट, इंटरफेसिंग ऑफ LED विथ 8051 मायक्रोकंट्रोलर. आता इथं काय केलेलं आहे, 4 स्विचेस आणि 4 LED काय केले आहेत, इंटरफेसिंग केलं आहे विथ द रजिस्टर. पोर्ट 0ला स्विच कनेक्ट केलेलं आहे आणि पोर्ट 1ला 4 LED कनेक्ट केलेलं आहे. मग प्रोग्राम बघा, ORG इनिशियल स्टार्टिंग मेमरी लोकेशन ORG 00H. Make the P0 as an input port, so move P0 comma has 0F means higher bit, higher order bit, higher bit is a 1 लिहिलं आहे, त्यामुळे पोर्ट ॲज अ इनपुट पोर्ट केलेलं आहे. स्टार्ट मूव A कॉमा P0. P0ची व्हॅल्यू ॲक्युम्युलेटरमध्ये घेतलं आहे. रीड द स्टेटस ऑफ द की म्हणलेलं आहे. P0ची व्हॅल्यू ॲक्युम्युलेटरमधलं, रीड द स्टेटस ऑफ द P0. कंपेअर जम्प इफ नॉट इक्वल ए की प्रेस्ड ब्रांच केलेलं आहे, म्हणजे 0F ही व्हॅल्यू काय आहे तुमची, 0F 0H ही कशात आहे, P0मध्ये कंपेअर केलं आहे आणि त्या ॲक्युम्युलेटरमध्ये काय केलेलं आहे, मूव्ह केलेलं आहे, म्हणजेच की प्रेस्ड ब्रांच फ्रॉम पोर्ट 0 कंपेअर केलेलं आहे. इफ आणि जम्प स्टार्ट टू की केलेलं आहे. आफ्टर दॅट या जम्प म्हणलं तर परत स्टार्ट जाणार, की रीड द स्टेटस. जर स्टेटस असेल तर ए कॉल डिले येणार आणि जर समजा प्रेस असेल तर तुमचं काय असणार आहे, अगेन डिले आला. डिलेनंतर P0ची व्हॅल्यू ॲक्युम्युलेटरमध्ये घेतला, कॉम्प्लिमेंट केलं आहे CPL आणि काय केलं आहे, कॉम्प्लिमेंट करून H व्हॅल्यू P1मध्ये आली. P1मध्ये आल्यावर तुमचं LED काय असणार आहे, ऑन होणार आहे आणि या जम्प स्टार्ट केलेलं आहे. स्टार्ट अगेन नेक्स्ट मूव जाणार, परत नेक्स्ट की स्टेटस चेक करणार आणि कंपेअर करणार. कंपेअर केला तर काय होणार आहे, ए कॉल डिले होईल, परत P0ची व्हॅल्यू ॲक्युम्युलेटरमध्ये येणार आहे. समजा की प्रेस 2 झालेला असेल तर कॉम्प्लिमेंट करणार आणि परत ॲक्युम्युलेटरची व्हॅल्यू P1मध्ये येणार, LED ऑन होणार. ओके, मग अशा प्रकारे आपण काय करतो, LED ऑन आणि ऑफ करणार आहे की प्रेस झाल्यानंतर. की प्रेस कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय करतो आहे, जर समजा ॲक्युम्युलेटर व्हॅल्यू 1 असेल, कॉम्प्लिमेंट केलं तर काय होणार, ती 0 होणार आहे, मग ते P1मध्ये जाणार. ओके, मग अशा प्रकारे आपण काय करणार आहे, LED ऑन ऑफ करणार आहे. मग त्याच्यासाठी जो डिले प्रोग्राम दिला आहे, ए कॉल डिले, मग त्याच्यात काय घेतलं आहे, मूव R1मध्ये FFH घेतलेलं आहे डिले प्रोग्राम आणि R2मध्ये पण FFH घेतलेलं आहे. इथे काय केलं आहे, डिक्रीमेंट जम्प इफ नॉट 0. R2 व्हॅल्यू जो 0 होत नाही तोपर्यंत हा व्हॅल्यू काय असणार आहे, इथंच मूव्ह होणार आहे. ओके, ह्याच कॉलममध्ये R2च्या.
त्यानंतर DN जे जम्पी डिक्रीमेंट जम्पी R1 हा एफपर्यंत गेला तर R1 काय होणार आहे, डिक्रीमेंट बाय होणार आहे आणि परत अप करणार आहे. आता ही व्हॅल्यू जी असणार आहे ती कंटिन्युअसली एफपर्यंत मूव्ह होणार आहे आणि रिटर्न आणि एंड अशा प्रकारे तुम्हाला काय करणार आहे, तुमचा प्रोग्राम रन होणार आहे. नेक्स्ट, इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले with 8051 microcontroller. Types of 7 segment, there are two types, common cathode and common anode, as we can see in diagram. Okay, the common cathode, in common cathode display all the cathode connection of LED segment are joined together to logic 0. ओके, कॉमन कॅथोडमध्ये बघितलं आहे ऑल LED 7 सेगमेंटचे जे ऑल LED असणार आहेत, LEDचे कॅथोड कनेक्शन LED सेगमेंट आर जॉईन टुगेदर टू लॉजिक 0 मीन्स ग्राउंडला. द इंडिव्हिज्युअल सेगमेंट आर इल्युमिनेटेड बाय ॲप्लिकेशन ऑफ हाय ऑर लॉजिक 1 सिग्नल वाया करंट लिमिटिंग रजिस्टर टू फॉरवर्ड बायस द इंडिव्हिज्युअल ॲनोड टर्मिनल. सगळे कॅथोड कशाला कनेक्ट केलेले आहेत, ग्राउंडला कनेक्ट केलेले आहे आणि सगळे रजिस्टर थ्रू कशाला कनेक्ट केलेले आहेत, मायक्रो कंट्रोलला कनेक्ट केलेले आहेत. म्हणजेच प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल LED ऑन होण्यासाठी त्याला काय लॉजिक 1 द्यावं लागतं. इन कॉमन कॅथोड, in the common cathode anode display all the anode connection of the LED segment are joined together to logic 1. The individual segment are illuminated by applying ground logic 0 via suitable current limiting register to cathode of the particular segment. ह्याच्यामध्ये काय केलेलं बघा, नेक्स्ट डायग्राममध्ये सगळे ॲनोड कशाला कनेक्ट केले, तुमच्या लॉजिक 1ला केले आणि सगळे कॅथोड मायक्रो कंट्रोलला कनेक्ट केलेले. त्यामुळं मायक्रो कंट्रोलच्या प्रत्येक पिनला लॉजिक 0 यायला पाहिजे, तरच तो LED का होणार आहे, ऑन होणार आहे. नेक्स्ट, इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विथ 8051 मायक्रो कंट्रोलर. आता हे डायग्राम दाखवलेला आहे. ओके, हा तुमचा काय 8051 डायग्राम आहे. 8 पिन्स आहेत. ओके, आणि 7 सेगमेंट डिस्प्ले आहे. आता इथं बघा, 0 जर नंबर डिस्प्ले करायचा असेल तर कॉमन कॅथोड आणि कॉमन ॲनोडसाठी दिलेले आहेत. 0 जर डिस्प्ले करायचा असेल तर जो नंबर आहे, आता इथं काय ABCD, ओके, ABCD आणि D. ओके, DP एक आहे. DP सोडला तर सगळे व्हॅल्यू काय पाहिजे तुम्हाला, मधला बघा ABC फक्त व्हॅल्यू एक व्हॅल्यू काय असणार 0, बाकी सगळे काय असणार आहे तुमचे 1 असणार आहे. तेच जर कॉमन कॅथोडमध्ये असेल तर उलटं असणार आहे, बाकी सगळे 0 असतील. ओके, आणि उठला 1 असणार. आता का कॉमन कॅथोड म्हणजे काय करतो आपण, ऑल कॅथोड आर कनेक्टेड टू ग्राउंड अँड ॲनोड इज कनेक्टेड टू 1. ओके, मग त्यानुसार हा टेबल दिलेला आहे. ओके, नेक्स्ट, आता या टेबलमध्ये एक बघा व्हॅल्यू पण हेक्स कोड पण दिलं आहे. 0साठी 3F आहे, 1साठी 06 आहे, 2साठी 5B आहे. ते कशावरनं कॅल्क्युलेट केले तर हे व्हॅल्यू 4 बिटमध्ये कन्व्हर्जन करा, तुम्हाला व्हॅल्यू मिळते. तसंच कॉमन ॲनोडमध्ये पण C0, F9, A4 अप टू 19 पण व्हॅल्यू दिले. म्हणजे 0 to 9 कॉमन कॅथोडची हेक्स व्हॅल्यू वेगळी आहे आणि कॉमन ॲनोडची हेक्स व्हॅल्यू वेगळी आहे. नेक्स्ट, प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिजिट 0 to 9 कंटिन्युअसली ऑन 7 सेगमेंट डिस्प्ले. बघा, स्टार्ट विथ द इनिशियल मेमरी लोकेशन. फर्स्ट, मेक द P1 ॲज अ आउटपुट पोर्ट 00, मूव R2, #0H, सेट द रजिस्टर ॲज अ काउंटर. जे काउंटर का केलं आहे 0 to 9 व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची म्हणून आपण तिथे काउंटर घेतलं आहे 0A. मूव DPTR टेबल, लोड द ॲड्रेस ऑफ मेमरी इन टू डेटा पॉइंटर. आता टेबल घेतलेला आहे. हा टेबल कुठं घेतला तर मेमरी लोकेशनला 0 to 00Hला घेतला आहे. त्या टेबलमध्ये काय मेन्शन केलं आहे आपण, जी व्हॅल्यू आपल्याला डिस्प्ले करायचं आहे ते घेतलं. आता इथं कॉमन ॲनोड घेतलेला आपण म्हणून त्याची व्हॅल्यू टेबलमध्ये काय केलेलं आहे, लुकअप टेबलमध्ये आपण ती व्हॅल्यू स्टोअर केलं आहे. डेसिमल 0 to 9 हेक्स कोड स्टोअर ॲट मेमरी लोकेशन 00 ह्या मेमरी लोकेशनला स्टोअर केलेलं आहे. नेक्स्ट, मग ते लोड द ॲड्रेस ऑफ मेमरी लोकेशनला केलं आहे. क्लिअर ॲक्युम्युलेटर केलं आहे. त्यानंतर मूव A, @A + DPTR. रीड द हेक्स कोड फ्रॉम द मेमरी इन टू ॲक्युम्युलेटर. आता मेमरी लोकेशनला जाईल, त्या मेमरी लोकेशनचा जे डेटा आहे ते काय करणार आहे ॲक्युम्युलेटरमध्ये घेणार आहे. ओके,
त्यानंतर ॲक्युम्युलेटरमध्ये घेऊन परत P1ला सेंड करणार आणि ए कॉल डिले करणार. P1ला सेंड केला म्हणजे डिस्प्लेला गेला. ए कॉल केला, आता ए कॉल करण्यासाठी काय डिले दिलेला आहे, हा डिलेचा प्रोग्राम केलेला आहे. मूव R3 #25 डिले सबरूटीन दिलेलं आहे. त्यानंतर मूव R4 100 दिलं आहे, मूव R5 100 दिलेलं आहे. मग त्यासोबत DJ डिक्रीमेंट केलेलं आहे R5, मग त्यासाठी R5 डिक्रीमेंट होणार. ओके, अप टू 100पर्यंत R4 पण डिक्रीमेंट होणार अप टू 100पर्यंत आणि परत तुमची व्हॅल्यू R3 पण डिक्रीमेंट होणार. म्हणजे R3 डिक्रीमेंट म्हणजे दोन व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस डिक्रीमेंट परत ह्या 25पर्यंत डिक्रीमेंट होणार. मग अशा प्रकारे तुम्हाला डिले मिळणार. डिले मिळाल्यानंतर इन्क्रीमेंट DPTR होणार. ओके, नेक्स्ट व्हॅल्यूला जाणार, परत DNZ R2 अपला जाणार. R2 म्हणजेच कुठलं तुमची व्हॅल्यू काउंटर अपला जाणार, क्लिअर होणार आणि हीच प्रोसेस काय असणार आहे, रिपीट होणार अप टू 0 to 9 डिस्प्ले. नेक्स्ट आहे इंटरफेस ऑफ मल्टिप्लेक्सर 7 सेगमेंट डिस्प्ले विथ 8051. इथं मल्टिप्लेक्सर 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिलेलं आहे पण 2 घेतलेलं आहे. मग त्यासाठी आपण काय करतोय, ट्रान्झिस्टर यूज करून काय करणार आहे, त्याला ऑन आणि ऑफ करणार आहे. यूजिंग सेपरेट पिन केलेलं आहे, P3 आणि P3.1ला ऑन करणार आणि ऑफ करणार. सिमिलर टू इंटरफेस विथ मल्टिप्लेक्सर 7 सेगमेंट डिस्प्ले विथ मायक्रो कंट्रोलर. आता इथं 4 घेतलेलं आहे, मग 4 ट्रान्झिस्टर यूज करायचं आणि 4 पोर्ट आपण इथं काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. मग त्यानुसार प्रत्येक पोर्टला जी व्हॅल्यू आपण असाइन करणार आहे तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले काय होणार आहे, ऑन होणार आहे. इंटरफेसिंग ऑफ multiplexer 7 segment display with 8051 microcontroller. In multiplexing, all display are connected in parallel to one port and only one display is allowed to turn on at a time for a short period. This cycle is repeated for at fast rate and due to persistence of vision human eye, all digit seems to glow. The main advantage of this method are few number of port pin are required, consume less power, more number of display unit can be interfaced, maximum 24. Let us summarize today's session. Point to be remember, switch. First, switch are not directly connected to port, instead of matrix keyboard are used. This helps to save the pins. After the key press detection, microcontroller wait 20 milliseconds for the bounce and then scan the column again. बाउन्स म्हणजे डेबाउन्स स्विच आहे. तुम्ही ही जी कन्सेप्ट आहे ते डिजिटल टेक्निकमध्ये बघितलेलं आहे. ओके, सेटल डाऊन करतो आपण. डेबाउन्सिंग स्विच म्हणजे ज्यावेळेस की प्रेस केलं आहे तर नंबर ऑफ टाइम्स काय होतं, ते बाउन्स होत आहे. त्यामुळेच अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट मिळतं. लॉजिक 1 आहे का लॉजिक 0. मग त्यासाठी डिबाउन्सिंग स्विच आपण काय केलेलं आहे, नॅन्ड गेटनी यूज करून त्याला सेटल केलेलं आहे. इन द कॉमन कॅथोड डिस्प्ले, ऑल द कॅथोड connection of LED segment are joined together to logic 0 or ground. The individual segment are eliminated by application of higher logic or logic 1 and vice versa of common anode. Interface of LED 7 segment display and multiplexed LED display. In multiplexing, all display are connected in parallel to one port and only one display is allowed to turn on at a time for a short period. I hope you are understanding all these things. Thank you.